ये भूत प्रेत चंडी चामुड़ी चिरिकुणी पिशाचुणी हाड़बाई अपूजा डाणी बादला ये सब विभिन्न प्रकार ना अच्छे इनको कौट पाइबा ना श्मशान निरोला निशार्ध राति निजन जगह गले पाइबा जिते बड़े गोटे मनुष्यर गोटे जीवर बर्तमान सरी जाए तार भविष्य न थाए तार केवल भूत काल रही है काली सकाल कहले भूत तुम आप स्त्री भी आपको देखिले कह मो स्वामीर भूत देखी डरी यार काली तो कोड़े काखी बस गेल करूँ आज कौन डरचु जो आप कहते गवेषणा केन्द्र बोले केमती गवेषणा हुए आप मशाणी जाते हाँ खाली दाढ़ी बाल माड़ी पकईकी बेकर पकईकी कौपिन पिंधिदेले जड़े साधु कहजनी कि बाबा कहजनी हिंसासुर निशासुर भूषणेश्वर क्षेपणासुर ये चार्टा असुर विश्व सरकार पालन कर मो गुरु लिखिले जे 2026 तृतीय वर्ष आरंभ हम धरणीधर महाराज हाँ आप गोटे बही देखा कलिक अवतार रूपे तृतीय विश्व घटाई यही पृथ्वी देवी गर्भर जीवसत्ता संपूर्ण लोप करवाई विज्ञान साहाय्य नहीं तार हिंसात्मक पथर द्रुत गति अग्रसर बाबा अच्छा कहते लक्ष लक्ष भूत को रखी कौन केमती अच्छा गोटे अच्छा खाली कौन मनुष्य भूत अच्छे कुकुर भूत ना 3 मिनिट 3 घंटा 3 दिन में 320 वर्ष जिनस को नष्ट कर क्षमता से रखी परिचय देवे सर मो ना है श्री शुभेन्द्रनाथ नायक मु देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा गवेषणा केन्द्र सभापति और गवेषक मोर गुरु हेले ये सद्गुरु गुरुनाथ सद्गुरु स्वामी एवं ये देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठाता स्वामी श्री धनधर महाराज जी सी निजकू द्वितीय सत्य जगजन्मा अवतार तथा देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा गवेषणा केन्द्र गवेषक और सी निजकू आत्मानुभवी ब्रह्मदर्शी देवत्व ईश्वर प्राप्ति अर्थात सी निजकू आत्मा को अनुभव कर ब्रह्म को दर्शन करते तेणु सद्गुरु से आम सर आम बहुत जगह को जाइए बहुत गवेषणा केन्द्र को जाइए किंतु देवात्मा प्रेतात्मा जीवात्मा यही टाइप गवेषणा केन्द्र प्रथम थर आम शुणिलु कौन रही यार विशेषत्व क्या गवेषणा केन्द्र केबे पाखु सर स्टार्ट है ये गवेषणा केन्द्र 1968 मसीहा स्टार्ट है 2000 मसीह रेजिस्ट्रेशन होती गवर्नमेंट रेजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होती हाँ रेजिस्ट्रेशन होती संस्था को वी रिसर्च अबाउट 3 सोल्स प्रकृत देवात्मा गोटे देवता देवता अंदर आत्मा अच्छी देवात्मा कहे से देवात्मा किए तेणुक पाइबा कौटी प्रकृत संधान आम पाइलु एवं प्रेतात्मा ये भूत प्रेत चंडी चामुड़ी चिरिकुणी पिशाचुणी हाड़बाई अपूजा डाणी बादला ये सब विभिन्न प्रकार ना अच्छे इनको कौट पाइबा ना श्मशान निरोला निशार्ध राति निजन जगह गले पाइबा किंतु आम तार कौन संधान जहाँ आज देवात्मा माने कौन तेणु देवता को जो खोजा माने पाइबा हेले कौट की जावा ना समस्त मंदिर जाऊँ मठ मस्जिद सब जाऊ मस्जिद धर्मपीठ जाऊँ खाली हिंदू धर्म कहले हेनी हिंदू मुसलमान सिख ख्रीष्टान बौद्ध जैन महिमा ईसाई ये सब जाति धर्म दीक्षा केबे तैयारी होता ये सृष्टि आरंभ या ना एक मनीष तैयारी कर एक जाति भिन्न भिन्न जाति होती ना ये भिन्न भिन्न जाति प्रथम थिला तेणुक आज मनीष तार स्वजाति स्वधर्म स्वदीक्षा आज भूली जाइए अमूर्ति पूजा छाड़ी से आज ये मूर्ति पूजा करुच्ची जी कि सदा जीवंत अमूर्ति नररूप ईश्वर पितृ देवता बापा सदा जीवंत अमूर्ति नारी रूपा ईश्वरी मातृदेवी तांकर सेवा पूजा करने भूली जाई ये कथा कहूँ ये आम जन्म देती पालन कर रक्त रू क्षीर करके आमको खाया दे माँ बापा कर आज आम भूली जाइए भूली जाकि घरे सृष्टिर स्रष्टा जड़े ना अनेक तेणु से स्रष्टा जन किए मोर मोर मध्य प्रश्न कि स्रष्टा जड़े ताले से स्रष्टा जन किए जहाँ जी कि सृष्टि आरंभ थे तेणु आम कहार ना धरवानी ये जो हिंदू मुसलमान सिख ख्रीष्टान बौद्ध जैन महिमा ईसा जो जाति धर्म दीक्षा अच्छी जो मान स्पेसिफिक जहाँ 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 नाम अच्छी से सृष्टि आरंभ थे ना सृष्टि पर आसटा ही कथा तापर आसतु तेणु ये जो भूत प्रेत चंडी चामुड़ी चिरिकुणी पिशाचुणी हाड़बाई अपूजा मादला राणी जहाँ ना कहते अनेक लोक कहते आम एमती करमती सब ढिंक करुचु बग करुचु कि आम तार प्रकृत संधान पाइलु ना मना करना जे आत्मा जे जहाँ जगह जी अच्छा सिंह जंगल अच्छी बाघ सी कहीं जंगल गले पाइबा ना
କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ପ୍ରେତାତ୍ମାର ସଂଜ୍ଞାଟା ଏମିତି ଆସିଛି, ଏମିତି ଥିଲା, ସେମିତି ଥିଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରେତାତ୍ମା କେମିତି ପାଇ ଦେଖିବା କେମିତି? ଚକ୍ଷୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରାଟ, ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ଜଣେ ଭୂତ ଦେଖିବ। ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା? କଣ କେମିତି? ତେଣୁ ଚକ୍ଷୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରାଟ, ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ। ଚକ୍ଷୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ସବୁଦିନ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ବାରିଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାରିଆଡ଼େ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଛଟି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ପକାଇଲା, ସେ ଗଛ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଲୋକ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଭ୍ରାଟ, ମାଇଣ୍ଡକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ହରିହର ସାହୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିଥିଲା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସେଇ ହରିହର ସାହୁ। ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆପଣ ରାମ ସାହୁରୁ ହରିହର ଯାଇଥିଲେ, ରାମ ସାହୁ ହେଇକି ଆସିଲେ ହରିହର ସାହୁ ହେଇକି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ରାମ ସାହୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ତା ଦେହରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଲା, ଆପଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ। ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ, ଯାହା କଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କେହି କିଛି ତାକୁ ନ ପାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜଣେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଗୁଣିଆର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୁଣଟାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନିଲା, ତାକୁ ପୁଣି ସେ ହରିହର ସାହୁରୁ ରାମ ସାହୁକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖାହେଉଛି, ଗୋଟେ ପାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଥେଟିକ୍ ସିନ୍ କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେଠି କାନ୍ଦିକି ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ୁଥିବେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦନ୍ତି? ସେମାନେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ଟିଭିରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲ ଜଣେ ଫାଇଟିଂ କଲା, ଆଉ ଜଣେ ବାଡ଼ଉଛି, ତାକୁ ବାଡ଼ା ଧରି ଯାହା ହେଉଛୁ, କାରଣ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଜାଗାରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ଗୋଟେ ଜୀବ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି, କିଛି କରିନି, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ସେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ପୋଷ୍ଟ ବା ପଦବୀ ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ମାନବ ଆତ୍ମାନୁଭବୀ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ, ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲା, ସେ ହିଁ ଜଣେ ଦେବତା ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରୁ ଗୋଟେ ଦେବଯାନ ଦେଇ, ଗୋଟେ ଋଷିଯାନ ଦେଇ, ମନଯାନ ଦେଇ, ପିତୃଯାନ ଦେଇ, ମାତୃଯାନ ଦେଇ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା। ତମେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ ବା ଦେବତା ପୋଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ସେଠି ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପରେ ଆଉ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇପାରି ଆମେ ଏଇ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ବାବା ମଧ୍ୟ ମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାଙ୍କ କାମ ସମୟ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଆମେ ଆମ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ଆମେ ଏ ବାଟକୁ ଗଲେନି। ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମାର ଗୋଟେ ଡିମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ବା ଗୋଟେ ଜୀବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଏ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନଥାଏ, ତାର କେବଳ ଭୂତକାଳ ରହିଥାଏ। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ କହିଲେ ଭୂତ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହିବ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଭୂତ ଦେଖି ଡରିଛି, ଆରେ କାଲି ତ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବସିକି ଗେଲ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି କ'ଣ ଡରୁଛୁ? ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ କେତେ ଭାଇ? ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା 5 ଭାଇ, 3 ଭଉଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାପା ଗୋଟିଏ, ବୋଉ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆକାର, ଆକୃତି, ବିକାର, ବିକୃତି, ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ। କିଏ ଡେଙ୍ଗା, କିଏ ଗେଡ଼ା, କିଏ ଗୋରା, କିଏ କଳା, କିଏ ମୋଟା, କିଏ ପତଳା, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ସାଧୁ, କିଏ ଚାକିରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଗୋଟିଏ, ମା ଗୋଟିଏ। ଜଣଙ୍କ ଔରସରୁ ଆମେ ଜାତ, ଆଉ ଜଣ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ। ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କିଏ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଙ୍କଡ଼, ଛେଳି, ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ଯେ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ଗ୍ରହରାଜ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଇଏ ଗ୍ରହଣ ଆଣି ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ, ବାସ, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାୟିନୀ ମୟୂରୂପା ମାହେଶ୍ୱରୀ ପୃଥ୍ୱୀଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସାର୍, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି, କେମିତି ଗବେଷଣା ହୁଏ? ଆପଣ ମଶାଣି ଯାଆନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଗବେଷଣା ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା।
ଆଉ ଗବେଷଣା କିଛି ନାହିଁ। କହିଲି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ଗବେଷଣା ପରେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ନା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ? ବାପା ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ କଣ ସବୁ ସହକାରୀ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉଠି ବସନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପାଠ ଅଛି ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଏଇଆ ଆସିବ ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ଆସିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେଲାନି। କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଯୋଉ ଫିଲ୍ କହିଲି ସେ ଫିଲ୍ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମା ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନୁହଁ, ଆତ୍ମା ଅଛି କଥା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଇଛି ତାହା ମତରେ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହଁ। କୋଉ କଥା କହିଛି? ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ହେଲା, ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଭୂତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇକି ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଟା ନୁହଁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଗୁଡେ, ଖାଲି ଦାଢି ବାଳ ମାଳି ପକେଇକି ବେକରେ ପକେଇକି କୌପିନ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ କୁହାଯିବନି କି ବାବା କୁହାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ସାଧକ, ସବୁ ଧର୍ମଯାଜକ, ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ଗବେଷକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଅଛି, କିଛି କଥା ଅଛି, କିଛି ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାର ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଜଟିଳ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଏ ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆସିବା ଦରକାର। ଆଜି ଘର ଘଟୁ ଧରିକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଂସାସୁର, ନିଶାସୁର, ଭୂଷଣେଶ୍ୱର, କ୍ଷେପଣାସୁର, ଏଇ 4ଟା ଅସୁର। କିଏ କିଏ? ହିଂସାସୁର, ନିଶାସୁର, ଭୂଷଣେଶ୍ୱର, କ୍ଷେପଣାସୁର, ଏ 4ଟା ଅସୁର ବିଶ୍ୱ ସରକାର ପାଳନ କରିଛି, ପୋଷିଛି ତାକୁ। କେମିତି କଣ କଣ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଟିକେ? ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା, ଏଇର ଉଦାହରଣ କଣ, ଆପଣ ସାଙ୍ଗ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲା, 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ କୁ ବାଡ଼େଇଲା ଜଣେ ଆସିକି, ସେ 3 ସାଙ୍ଗ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କିଏ, ନା ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। ନା ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ବାଡ଼େଇଲା, କଣ ଏଠି କଣ ବାଡ଼େଇଲା, ଏଠି ନା ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଘରେ ଯାଇ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତା ନା, ଏଠି କଣ ବାଡ଼ିଲା। ଜାଣିଲି ମୋ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ନା ନା, ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ। ସେ 4 ଜଣ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁରୁ ଜଣେ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ପିଇ, ନା ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ପିଏ ଛୁଏଁନି, ନା ଟିକେ ଗୋଟେ କିଛି ନା, ସବୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ପିଏ। ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପିଇଲା ପରେ କହିଲେ, ଜାଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ଭାଇ ବୋଲି ଏଠି ଆସି ବାଡ଼େଇଲା, ମୋ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଏମିତି 2-3 ଥର ପିଇଦେଲା ପରେ ନିଶାସୁର କହିଲା କାହାକୁ, ହିଂସାସୁରକୁ, ଭାଇ ହିଂସାସୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକୁ କାବୁ କରିସାରିଲାଣି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଇଏ, ତୁ ପଳେଇ ଆସ। ତା ମନରେ ହିଂସା ଜାତ ହେଲା, କହିଲା କଣ ହେଲା, ଠିକ କଥା, ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆଉ ଗଲା ପରେ କ୍ଷେପଣାସୁର ମାନେ କଣ, ବ୍ଲେଡ୍ ପାତିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଠୁ କହିଲା କଣ, ପ୍ରଥମ ରୋଲ ନିଶାସୁର ଥିଲା, ସେ ଆସିକି ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲା, ହିଂସାସୁର ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସୁର, ସେ କହିଲା ଭାଇ ହିଂସାସୁର କହିଲା ମୋ କାମ ସରିଲା, ତୋର ଏଥର କାମ ଅଛି। ଘରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲା, ହିଂସାସୁର କହିଲା ଯେ ଭୂଷଣେଶ୍ୱର କହିଲା ମୁଁ ପୁରା ସେଠି ଅଛି, କାତିରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ କରରେ ଅଛି। ସେ ତା କାତିରା ଧରିଲା, ଗୋଟେ ଚୋଟରେ ତା ଭାଇକି ମାରିଦେଲା। ମାରିଦେଲା ପରେ ନିଶା ତ ହେଇଛି, ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ଷେପଣାସୁର କହିଲା ଭାଇ ମୋର ଲାଷ୍ଟ କାମ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଳେଇବି, ମୋ କାମ ତ ସରିଲା, ମୁଁ କାହିଁ ରହିବି। ହିଂସା କହିଲା ମୁଁ ବି ଚାଲେ, ଆଉ ତ ରାଗ ନାହିଁ, ଭାଇ ମଲା। ଆଉ ନିଶା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା। ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ହାଣି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ 4ଟା ଅସୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ପାଇଲେନି, ଯୋଉ ଗବେଷଣା କଲେ, ଦେବାତ୍ମାକୁ ପାଇଲେ। ହଁ, ଯିଏ କହିଲି ପରା, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ, ଜଳବାୟୁ, ଆକାଶ, ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ଅମୂର୍ତ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହେଲେ କଣ, ଶରୀରରେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ, ନରପୀଶ୍ୱର ପିତୃ ଦେବତା, ନାରୀପାଶ୍ୱର ମାତୃଦେବୀ। ତେଣୁକରି ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେତେ ଯାହା ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଧର୍ମପୀଠ ଅଛି, ଏସବୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ତ। ଏ ପୃଥିବୀକି ଧାରଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବା ଗ୍ରହରାଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସୌର ପରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ କିଏ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରାଭିଟେସନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ପୃଥିବୀ ସେ ଧାରଣ କରି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଗୁଣିଗାରେଡି ଯୋଉ ଚାଲିଛି। କହିଲି ପରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୁଣିଗାରେଡି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏଇ ବା କଥା କହିଲି, ଗୁଣି ଅର୍ଥ କଣ, ଜଣେ ଜଣକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଜଣକୁ ସେ ଷ୍ଟେଜରୁ କହିଲି, ଯୋଉ ରାମ ସାହୁ ଜଣେ ହରିହର ସାହୁ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ କହିବା, ତେବେ କଣ ମାଧବ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ଗୁଣିଗାରେଡି? ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୁଣିଗାରେଡିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଗୁଣିଗାରେଡି ବିଷୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାହେଲା କଣ, ବାସ୍ତୁ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରତ୍ନ ଧାରଣ କଥା ଯୋଉ କହିଲେ,
ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା କଥା ଅଛି, ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା କଥା କିଛି ନାହିଁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାତକ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କ'ଣ ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ ଯିବା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ହିଁ ପଚାରିବାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ସବୁ ମୂଳର କାରଣ। ଇଏ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଇଏ ମେଛ ଯନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଛି ଏ ସବୁ ଅତି ନିକଟରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିଛି କାମ କରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛି? ଆଉ ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତା ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଇଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଜଣଙ୍କର, ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବନି? ହବ ମାନେ ହବାର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଗୁରୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 2026ରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଧରଣୀଧର ମହାରାଜ? ହଁ, ଆମର ତାଙ୍କର ଲେଖାବଳୀ ଧରଣୀଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ଧରଣୀଧର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଯୁଗର ନୂତନ ନିୟମ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଖାଉଛି। ଏ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, এই ବହି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ବିଶ୍ୱଜନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱଜନ ମାନେ କଳ୍କି ଅବତାର 4ଟି ଅସୁରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶାସୁର, ହିଂସାସୁର, ଭୂଷଣାସୁର, କ୍ଷେପଣାସୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟର ଅବତାରଙ୍କର ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱଧର୍ମ ବି ମାନବ ଧର୍ମରେ ନିହିତ ଥିବା 4 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ 4 ଅସୁରଙ୍କୁ ସମୂଳେ ନାଶ କଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ତେବେ ବିଶ୍ୱରୁ ମାନବ ସମାଜ ଲୋପ ନ ପାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଧରଣୀଧର ମହାରାଜ এই দ্বিতীয় সত্য যোগজন্ম অবতার রূপে উপরোক্ত সমস্ত ভবিষ্যৎবাণীକୁ ଅକାଟ୍ୟ ବଚନ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2029 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ 2030 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ 2031ରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଯଦି ମାନି ନେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନିଷୀ ସମସ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ ମାର୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କେବଳ 2027ରୁ 29 ମସିହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ 26ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ କଳିକ ଅବତାର ତାର ହିଂସାସୁର, ନିଶାସୁର, କ୍ଷେପଣାସୁର ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ସରକାର ରୂପରେ କଳିକ ଅବତାର ରୂପେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘଟାଇ ଏହି ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜୀବସତ୍ତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତାର ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ପଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। କେବେ ଲେଖିଥିଲା ଏଟାକୁ? ଏଇଟା 84 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପୁରା ତାରିଖ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କେବେ ବହି ଆଜ୍ଞା? ଏ ତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି ଏବେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଅଛି, ସେଠି ମରା ହେଇଛି। ଏଇ ବହିଟା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ଭବ ପରିବାର ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବହୁତ ଜଟିଳ। ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈର ବା ତାର ଧର୍ମ ହେଲା ଗୋଧର୍ମ, ଗୋ ଜାତି, ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବର ଗୋଟେ ଜାତି, ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନବ ଜାତି ବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତି ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱ ଜାତି। ତେଣୁ ସ୍ୱ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେଉକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ସାରା ପୃଥିବୀ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଦ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ନକ୍ ଏଭ୍ରି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡୋର, କବାଟ ଖୋଲିଲେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଦେଶ ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଆଉ ଯେମିତି କରୋନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ଯିଏ ଲୋକ ମଲେ ମଲେ, ଗୋଟେ ଅଙ୍କ କଷିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ଥାଏ, ମାନସଙ୍କ ଥାଏ କରିଥିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଅଙ୍କ ନଥାଏ। ତେଣୁ କରୋନା ହେଲା ଯେମିତି ଘରକୁ କେହି ବାହାରିନଥିଲେ, ଏହାପରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଲୋକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବଙ୍କର ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେମାନେ ଜୀବିତ ରହିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାବା ଅଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂତକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆଚ୍ଛା ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷର ଭୂତ ଅଛି, କୁକୁର ଭୂତ ନାହିଁ? ଭୂତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତୀତ କାଳ ନା ନାଇଁ? ସେ ଖାଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମଣିଷଙ୍କ ଭୂତ ରଖିଛନ୍ତି ନା କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଙ୍କଡ଼, ବାଘ, ସିଂହ, ହାତୀ ରଖିଛନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୂତ ରହିନାହାନ୍ତି? ସିଏ ବି ମରୁନାହାନ୍ତି କି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଗଲା ମିରିକୁ, ତା ଭୂତ କୁହାଗଲା। ଓ ତାଙ୍କର ଖାଲି ମଣିଷ ଖାଲି ଭୂତ? ମଣିଷ ଆଜି ହେଇଥାଇପାରେ, କାହା କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଖାଲି କ'ଣ ମଣିଷର ଖାଲି ଭୂତ ମାନେ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷ ତା ପାଇଁ ଘର କରିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି, ମାନେ ଚୁଟି ଠାରୁ ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ତାର ଅଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରି
ଅର୍ଗାନ୍ସର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା କମୁନି କି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କମୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଘରେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। କଂକ୍ରିଟ ହାଉସ୍ କରିଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି। ଜ୍ୟୋତିଷ ରଖିଛି କାଳେ ଗ୍ରହ ଦଶା ନ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ତାନ୍ତିରେ ରଖିଛି ଭୂତପ୍ରେତର ଭୟ ରହିବନି। କୁକୁର ବିଲେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନା ନାଇଁ? ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି କହୁଛି ଜୀବ ଭିତରେ, କାରଣ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଆଡ୍ରେସଟା କେଉଁଠି? ମୁଁ ସେଠି କହିପାରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ତ ଯିଏ ଠିକଣା ଦେଲା ଆଗ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ଠିକଣା ଦେବ, ଠିକଣା ନେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କାହା ପଚାରିକୁ ଯେମିତି ଆସିଥିବେ, ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି କଲି ମୋବାଇଲ ମାରିଲେ ଜଣକୁ ଖାଲି ଯାହାକୁ ଛକ ପଚାରିକି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠି ଥାଇକି ଏଇ ଗୋଟିକୁ ନାହିଁବି ତାପରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ମାସ ତଳେ ଏଇ ଆପଣ କେତେ କିଲୋମିଟର ଭିତରୁ ଆସିଲେ? 6 କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟର। 6 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ଆପଣ 2 ଥର କି 3 ଥର ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 2-3 ମାସ ତଳେ ସାଇବେରିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକାରୁ 12,000, 15,000, 20,000 କିଲୋମିଟର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଚିଲିକା ନଳବଣ। କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ଆଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲା? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? କେବେ ବାହାରିଲେ, କେବେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା? ହାଉ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଏ? କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ଆମେ ଜୀବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା? ତେଣୁ ସେତିକି ତଳେ ସେ କୋଉଠି ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଚର ସହିତ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଜି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, ଆଖି ମୁଜିକି ଖୋଲିଲେ ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ କରାମତି। 320 ବର୍ଷରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଦରା କୋଡ଼େ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, 320 ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ କରିବାକୁ, 3 ମିନିଟ୍, 3 ଘଣ୍ଟା, 3 ଦିନରେ ତା 320 ବର୍ଷର ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ରଖିଛି ବାଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଚରାଉଛି, ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଟା ସତ ନା ମିଛ? ଗୁଗୁଲରେ ଯାହା ପଚାରୁଛ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ହଉ ଯାହା ପଚାରୁଛେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସତ ନା ଆନ୍ସର ସତ? ଆନ୍ସରଟା ଆମେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ନାଇଁ, ସବୁ ଆନ୍ସର ସତ ନୁହେଁ। ତଥାପି କେତେ ସତ ଆସୁଛି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ, ଯଦି ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁଗୁଲ ୟୁଜ୍ କରେନି, ଯେତିକି ୟୁଜ୍ କରିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖେ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ 99% କରେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଆପଣ ତାଦେହରେ ମାରିକି ଦେଖିଲେ ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଭୂତପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନକୁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ, ବେଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲଟି? ସେତେବେଳେ ରାବଣ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କଲା ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟି କୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର, ପ୍ଲେନ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋର এই ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ହେଇଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୟ ପାଖରେ ଥିଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସିସିଟିଭି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଥିଲ, ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କରିଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ବି କ୍ଷମତା ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ବାଣ ଫୁଟିବ ଦୀପାବଳି ଦିନ, କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଣିଷ ଆଜି ଧରାକୁ ସରା ମନ କରିଛି, ଆଜି ଗର୍ବ କରୁଛି ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି, ସବୁ ବରବାଛନ୍ନ ହେଇଯିବ, କିଛି କାମ କରିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ 27-29 ଭିତରେ ହବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଅଛି ଆଉ କଣ। କହିଲେ ଡରିଗଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକି ଝାଡ଼ିବୁ, ମେଡିସିନ ଖାଉଥିବ ଭଲ ନଥିବ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜ୍ୱର କମିଯିବ। ଆପଣ ବି ନିଜେ କଲେ ହବ। ସେଇ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଡରିଯିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ପାଣି ଆସି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଯଦି 3 ଥର ପାଣି, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ତା ଆଖି 3 ଥର ପାଣି ଛାଟିକି କିଛି ପାଣି ପିଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଡରିଆ ଦିଏ, କାହିଁ ଦିଏ ନା, ନହେଲେ ସେ ଲୋକ ବୁଝିବନି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ତାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟେ ନିଏ ଟାଇମ୍, ଜଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ନିଏ। ସେ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ କାହିଁ ନେବାର କାରଣ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନାଇଁ, ମୁଁ ବିକ୍ରି ହେଇନି ନା, ସେ ନାଇଁ ଆସନ୍ତୁ,
ତା ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଘରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଭୂତ ଦେଖିବ, ତମେ କାହିଁ ଦେଖିଲ, କେମିତି ଦେଖୁଛ, କାହିଁ ଦେଖୁଛ, ସବୁ କଥା ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ତା ହାତରେ। ହଁ ସେ ତା ବାଟେ ଯାଉଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁର ନାହାନ୍ତି, ଆମ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ କି ମଟନ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେଠି କୁକୁର ଆସିବେ। କୁକୁର ଆସିବେ, ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପଳେଇବେ, ତାଙ୍କୁ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରାହଉଛି ଆମେ ଏମିତି ହେଇଛି ସେମିତି ହେଇଛି, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ପା ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସାথে କଥା ହେଇନି। ଆପଣ କୁକୁର ସାথে କେତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନା, କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। କଥା ହେବା ଦରକାର। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ସିଏ ଟୋଟାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସିଏ ବି କୁକୁର ହାତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଚିତ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସେ କୁକୁର ଖାଉଛି, ତାପରେ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲେ କିରେ ଆଜି ଦେଖ, ତୁ ବି ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ତୋର ମୋର ଆଜି ଏକାଠି ଖାଇବା। ତୋ ନା ଯାହା ହେଇଥାଉ, ମୋ ନା ମଣିଷ, ତୋ ନା କୁକୁର। ଖାଇଲା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ରାମିଆ କୁକୁର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଇଲା, ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖିବା ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପରମହଂସ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ହଂସ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ଯିଏ କରୁଛି, ତାର ସେ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି କୁକୁର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପ୍ରେତକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ, ସେଇ ପୁରା କହିଲେ ଫିଲ୍, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖେଇଲି ଗୋଟେ ଏୟାରଟା ପୁରା, ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବନ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଅନୁଭବ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଯୋଉ EMF ମେସିନ୍, ପାନୋରାମା ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ସେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା କେବେ କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। କାରଣ ମୁଁ ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମିରାକିଲ୍ କଥା କ'ଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ କହୁନି, ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଯେମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ତ ମୁଁ ଖରାପ ହେଲେ ଯାହା ହବ, ଯାହା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେଲେ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର, ଯିଏ କହୁଛୁ ଡରୁଛୁ, ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏହା ଗୋଟେ ଘରେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ମଶାଣିରେ? ସେ ଜାଗାରେ ଶ୍ମଶାନ ନୁହଁ, ଶ୍ମଶାନ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ, କାହା ଘରେ ନୁହଁ, କାହାକୁ ଲାଗିବା ନୁହଁ, ସେଟାକୁ କରାହେଇଛି। ଫିଲ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ସରିଯାଏ, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଏବେ କ'ଣ ଇଏ ଗବେଷଣା ଏଠି ଚାଲିଛି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ଗବେଷଣା ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଗବେଷଣା କହିଲି ପା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ ଯୋଉ 3ଟି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଗବେଷଣା ସରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ। ମୁଁ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ 3ଟି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କଥା, ଯିଏ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ଯାହାର ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହେନି। କିଛି ଆଚ୍ଛା, ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନି ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଶନି ଜଣେ ପ୍ଲାନେଟ୍, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କି ତେଲ ଢାଳିଲେ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ? ତେବେ କନେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହବ? କେମିତି ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଅଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ତେଲ ଢାଳିଲେ ଏଠି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ବୁଝିଲେ? ଏଠି ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତା ପାଟିରେ ଖୁଞ୍ଜିଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ? ନାଇଁ, ଭାବୁଛି କ'ଣ ହେଇପାରିବନି ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ଯେ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଏଙ୍କର ଜଣେ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଏଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହାତରେ ଦେଖାଶୁଣା ବସା ଉଠା ଅଛି, ଡେଲି ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର MLA, MP, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କ'ଣ କରିପାରିବେ? ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲକେଟଟେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲକେଟଟା ସେଇ ଚିହ୍ନଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡରେ ଥିଲା। କ'ଣ ତାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ କଥା ଜଣେ କ'ଣ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ RBS ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଥିଲେ, ହଁ ହଁ, ମୋତେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, କହିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ବାବା ବହୁତ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସଂସ୍ଥା କିଏ, ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ବାବା ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ଭାଇ ଯେ, ସେ ବୁଝୁଛି। ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତରକୁ କହିବେ ଯେ କାହିଁକି ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ବେକରେ କାହିଁ ତେତ ଓଳ ହୋଇଛି,
ସେଟା କହିବ ପୋଲିସ କହିବ କାହିଁ ମାଟିରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବନ୍ଧୁଟା କାହିଁ ଖୋସୁଛନ୍ତି, ଏଟା ୟୁନିଫର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେବାତ୍ମା ପ୍ରତାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଯୋଉ ଏଟା କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପକାଏନି କି ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କି ଏମିତି ପକେଇଥିବ ଧାତୁରେ, ମୁଁ ଦେଖିନି କାହାକୁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ, ନାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ପକେଇବାର କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନା ନା, ମୁଁ ଦେଖିନି। ହଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କୌଣସି ମାନେ ୟା ଦେହରେ କୌଣସି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ନାହିଁ କି କୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧା ହେଇନି। ଦେବାତ୍ମା ତଥା ଜୀବାତ୍ମା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜନ ଆଜି ମଣିଷକୃତ ମନ୍ଦିରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଲା ଘଟ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ମହାନ ଅବିନାଶୀ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମଦେବତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳ। ଅବିନାଶୀ ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଦେବତାଙ୍କର ବିରାଜ ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଏଇ ଶରୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ବାହ୍ୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିକି କେମିତି ଭିତରୁ ଦେଖିବା, ଚାଖେଣ୍ଡେ ବାଟ ନ ଯାଇ ବା ହାତେ ବାଟ ନ ଖୋଜି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସାରା ବିଶ୍ୱଜନ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ସମାଧାନ କରନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଧରନ୍ତୁ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡୁନି, ହଁ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଝେଇବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଡୁନି। ଆଉ ଯୋଉ ଆସୁଛି ମେଡିସିନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଏଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର କି ଆଉ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେ ଆସନ୍ତି କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ନେଇକିନି ଆସନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲେ କଣଟା ସବୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପୁରା ଯେମିତି କି ସମସ୍ତ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଖାଲି ସେତେ ଭଲ ଅର୍ଥ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର କୁହେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଡାକ୍ତରକୁ ପଚାରିଲେ କହିବେ 70% ପେସେଣ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟସ୍ 30% ମେଡିସିନ କାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରୋଗଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଝଗଡ଼ା ହେବା କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ପଚାରେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହାତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା କିଏ ଆସେ ନା ରୋଗୀ। ମୁଁ ତାହେଲେ ହୁଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟ, କିଏ ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି, ଆପଣ ନା ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପେସେଣ୍ଟ, ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ମେଡିସିନ ନେବାକୁ? ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି? ତେଣୁକରି କଥା ହବାର ପଡୁନି ସେ ନାଇଁ 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 ଆପଣ ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଆନ୍ତୁନି, ଏଇଭଳି ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଲୋକ ଅନେକ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇଯିବେ କରିଯିବେ। ନିଜକୁ ନିଜ ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପିଲାପିଲି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ, ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ୁନି, ପୁଅ କେମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଟିକେ ପଳଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜେ ନ କଲେ। ଜଣେ ନିଶା ଖାଉଛି, ସେ ନିଜେ ନ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦେବ? ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ କଥା। ବାହାରୁ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ପା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କାହାର ସମୟ ନେଇକୁ ଏ ହେବ ଆଉ 1 or 2 years ଲାଗିବ। ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କହିଲେ, ତ୍ରିସମ୍ମିଳନୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମିଳନୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମଯାଜକ ସମ୍ମିଳନୀ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। କାହିଁକିନା ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ ଜଣେ ଅଧେ କଥାକୁ 800 କୋଟି ଲୋକ କି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ବସିକି କଥା ହେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଆମେ ଜାଣିନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁଛି, ମାସେ ହେଇଯାଉଛି ତ ଲୋକ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ। କରୋନା ସମୟରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାଟା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଲେନି, ତେଣୁ କରୋନା ଭୁଲିଗଲେ ଲୋକ। ଏବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସୁଛୁ ଆଗକୁ, ଖାଲି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା ପଡ଼ୁନି, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 5 ଭାଇ, ବୁଝିଲଟି, ଏ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ 23 ଜଣ ଲୋକ ୟା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲଟି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଘର, ମୋ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏ କାମଟା।